బీద వాళ్ళకు సంబంధించిన మంచి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అలాగే అర్బన్ ఎమ్మెల్యే మిత్రులు ధన్పాల్ ఎమ్మెల్యే గారు సూర్య, అలాగే మా చైర్మన్ తయారీ నందాన్ గారు, అనిల్ హిరావత్ గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు, కేశవన్ గారు, మరియు ఇక్కడ చాలామంది ఇంకా ఇది అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా చాలామంది సీనియర్స్, ఎక్స్ మున్సిపల్ కార్పొరేటర్స్ మరియు ప్రెస్ మిత్రుల మహేష్ గౌడ్ గారు తెలుగులో చెప్పినారు కాబట్టి 575 సుమారు వాళ్ళు కూడా మైనార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా मैं यहाँ इजाज़त दे तो उर्दू में बात करें। हमारी बहनों, आप सब जानते हैं कि आज लगभग निजामाबाद में 572 బెనిఫిషియర్స్కు ఇవ్వబోతున్నాం. దాంట్లో కళ్యాణ లక్ష్మికు 130, అలాగే షాదీ ముబారక్కు 412 మందికి ఈరోజు మనం టోటల్ 572 మంది బెనిఫిషియర్స్కు ఇవాళ చెక్లు అందజేస్తున్నాం. మా సూర్యనారాయణ గారు అన్న మీరు అన్ని చేసిరు సభ్యురాలు గారు అప్పుడు చెప్పినాను, ఇది రాజశేఖర్ గారికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం చేసి కరెక్ట్ అన్న, మీకు జ్ఞాపకం చాలా బాగున్నది. ఇదే స్టేజ్ మీద ఇక్కడ చెప్పిన ఈ స్కీమ్కు शुरुआत कैसे हुई, मैं घर पे था, सीएम साहब ने फोन करके बोले सज्जू जी कहाँ हैं, तो बोले आओ. टीटीडी తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు బంగారం ఇస్తున్నారు. మీరు మైనారిటీలో मुस्लिम में तुम लोग भी क्यों नहीं शुरू करते, आप लोग भी वक्फ की तरफ से शुरू करो. तो मैं बोला ना सीएम गाరు वक्फ में कहाँ भी पैसे नाम के बहुत बड़ा बोर्ड है, मगर पैसे नहीं उसके अंदर, तो कैसे आप दिए तो मैं कराता हूँ, कितने देना. मैं बोला 10 नहीं, पहले 5 करोड़ से शुरू करो. 5 कोटी రూపాయలు అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ సార్ देने से ये स्कीम लक्ष्मी कल्याण वो तिरुपति देवस्थान वाले शुरू करे, वक्फ बोर्ड की तरफ से हम शुरू करें. बाद में फिर किरण कुमार रेड्डी थोड़े दिन के बाद गवर्नमेंट मिली, लेकिन 25,000 से शुरू करने पर 50,000 से फिर केसीआर साहब आके नाम बदले, उसको 75,000 करे, 75,000 తర్వాత 1 लाख करे. हमारी गवर्नमेंट बोली कि हम आने के बाद 1 लाख से बढ़कर 1 लाख सोना भी देंगे. तो हमारे एमएलए साहब बोले फिर सोना में एक नहीं दे रहे आप. अभी महेश गौड साहब ने आपको डिटेल्स बताया कि ये सरकार, तो हम जब तेलंगाना बनने के बाद उनको 10,000 करोड़ रुपये ऐसा नगद छिलक दिए, मगर केसीआर साहब उधर तो हमारे को चिपका दिए, कुछ भी नहीं है चिपके में, खाली चिपका दिए. लेकिन हुकूमत करो तो चिपका दिए तो दिए थे, मगर ऊपर से बैंकों में जाकर लग गए फंसे पैसे पर. तो महेश जी बोले सर 6,500 करोड़ रुपया महीना हो गया, पहले बैंक को कर्जा मिट्टी दे दे. तो डेवलपमेंट रुका भी मैं हम नहीं रुक रहे. जैसे कि गरीबों को घर को 200 यूनिट फ्री, हमारी बहनों के लिए बसों में जहाँ चाहे तेलंगाना के अंदर बसों में फिरो. उसके बाद अब नई स्कीम आ गई बारीक चावल, 3 महीने का बारीक चावल सबको आया. अंदर की 3 నెలలది సన్న బియ్యం వచ్చిందమ్మా, आए तो भात उठाओ, नहीं आए सारे भात उठाओ. आरा चावल वेरी गुड. 3 महीने का एकदम दिए ना तो कुछ डीलर खा जा रहा अपना चावल नहीं दे सकता. अच्छा पहला हो तो भागो तो नहीं भाग, तो रेट का फिर हल्लू से चलता फिर भागता. अब हमारी सरकार में पैसों की कमी की वजह से एक के बाद स्कीमें करते जा रहे. अब इंदिरा अम्मा का 5 लाख रुपये, मगर मैं हमारे एमएलए साहब को बोल रहा हूँ कि 3,500 घरों का प्रोग्राम 3,500 ఇల్లు మన నిజామాబాద్లో శాంక్షన్ ఉంది. కానీ ఇయ్యాల వరకు 750 మొక్కు ఇస్తున్నాం. అంటే ఇంకా దాదాపు 2,300-400 ఇల్లు ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నాయి, అంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర. దయచేసి అలాంటి వారు ముందుకు రండి. जिसके मकान लिए खाली ज़मीन है तो वहाँ हमारे को दरख्वास्त दो,
उनको हम नए घर मंजूर करते हैं और 5-5 लाख रुपये देते। अगर जमीन नहीं है सो वालों के लिए कभी हम कलेक्टर साहब को बुला के बोले कि आइडेंटिफाई करो, कॉलोनियाँ बनाएंगे, एकदम 500-600 करोड़ का एक करेंगे। जैसा कि एक कॉलोनी हमारे नज़र में आई वो है अभय हस्तम कॉलोनी। ऐसे जहाँ ज़मीना है धर्मपुरी कॉलोनी में सो इलीगल कब्जे निकाल के सही तरीके से सड़कें, मोरियाँ, करंट, पीने का पानी, ये तमाम इंतजाम करते हुए घर बना के दिए। तो कल के दिन ये शान से रह सकते भाई ये गवर्नमेंट में हमको भी घर मिला, हमको भी सर पे छत है। ये मैसेज వాళ్ళందరికీ ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఇల్లు రావడం, వాళ్ళకు గౌరవంగా బతకాల, సమాజంలో మాకు కూడా ఒక ఇల్లు ఉందిరా అన్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ రావాలని మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇది ఇంద్రమ్మ పాలసీ, ఇంద్రమ్మ హర్ ఆदमी को घर देना, गरीबों को बारीक चावल देना ఈ కార్యక్రమాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ చక్కని కార్యక్రమం అరేంజ్ చేసిన ఆర్డీఓ గారికి, తహసీల్దార్ గారికి ఈసారి లేట్ అయింది. నెక్స్ట్ టైం లేట్ కానియకుండా కొన్ని జమా కాగానే మనము తొందరగానే ఫిక్స్ చేసి తక్షణమే పంచే కార్యక్రమం చేద్దామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. చాలా సంతోషం. ప్రభుత్వం తరఫు నుండి 1 లక్ష రూపాయలు పేదలు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే 1 లక్ష రూపాయల సహకారం అందడం అనేది చాలా సంతోషదాయక విషయం. దానికి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఏదైతే మీరు ఈరోజు పెళ్లి చేయాలంటే తక్కువ లక్షలలో ఖర్చు అవుతుంది. మీరు అప్పు చేస్తే ఈ డబ్బు మీ చేతికి రాగానే ముందు అప్పు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతాను. అదేవిధంగా ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులో గత 2 వారాల క్రితం వచ్చినట్టున్నాయి ఆర్డీఓ గారు. భవిష్యత్తులో మా రైతు గారికి, శరీరం గారికి రాగానే వాళ్ళకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆర్డీఓ గారి దగ్గరికి, ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గరికి రోజు వెళ్తూ ఉన్నారు. నా దగ్గరికి వస్తున్న తొందరగా అందించేటప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేయాలని నేను మీ ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా చెడ్డిరెడ్డి గారు గత 6 నెలల క్రితం మహేష్ కుమార్ గారి ప్రమాణ స్వీకారం అందరూ చేసి ఢిల్లీలో ఉన్నాం. ఈ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పి ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రభుత్వాలు వాటిని అమౌంట్ పెంచుకుంటా పోతూ ఈరోజు 1,1116 రూపాయలు ఇస్తూ ఉంటుంది. సంతోషమైన కానీ మన ప్రభుత్వం కూడా మీరు ఇస్తున్న తులం బంగారం కాకుండా కానీ ఏదో పెంచాలంటే మీరు హామీ కూడా ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం నుండి మేము ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి 1 లక్షకు తోడు ఏదన్నా కానీ మన ముద్ర కూడా ఉండాలి. రేవంత్ రెడ్డి గారి ముద్ర కూడా ఉండాలి. ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు 1 లక్షకి ఏదో కొద్ది పెంచారు, లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇచ్చిందన్నట్టుంటే ప్రజలు సంతోషపడతారు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ప్రజాధనము, వారు ఇచ్చిన ధనమే మనం వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నాము, మనం ఏం క్రియేట్ చేయడంలో. కనుక తప్పకుండా ఈరోజు లబ్ధి పొందుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఏదైనా అప్పులు ఉంటే అప్పులు తీర్చుకోండి. లేదా ఇది లేట్ వచ్చిందంటే భవిష్యత్తులో మీ అమ్మాయికి పుట్టిన మన్మడో మన్మరాలకు డిపాజిట్ చేయవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. మరొకసారి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు చెప్పుతూ భారత్ మాతాకి. గౌరవ ప్రభుత్వ సలహాదారులు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు నమ్మదల్లి సురేష్ గారు, జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ గారు, నూడా చైర్మన్ వేణు గారు, మెంబర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వేదావతి గారు, ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ రంజాన్ గారు, లైబ్రరీ చైర్మన్ రాజరెడ్డి గారు, ఆర్డీఓ గారు, ఇతర అధికారులు, నమస్కారాలు. మీ అందరికీ తెలవాల్సిన విషయం అమ్మా, మీ అందరి ఓటు వల్ల 18 మాసాల ముందు మేము అధికారంలోకి వచ్చాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. బీద ప్రజలకి రావాల్సిన సంక్షేమంలో ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా షాదీ ముబారక్ కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు,
ఇవాళ మేము ఇవ్వబోతున్న రేషన్ కార్డు కావచ్చు, మీకు అందుతున్న సన్న బియ్యాలు కావచ్చు, మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణం చేస్తున్న బస్ సౌకర్యం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులు ఇస్తూ ఉన్నాం. కారణం ఏంటంటే పోయిన ప్రభుత్వంలో అధికారులు పాలకులు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక శుద్ధిలేని సంసారంగా నడిపి దశ దిశ లేకుండా దాదాపు 7.5 లక్షల కోట్ల అప్పులో మనల్ని ముంచి పలాయనం ప్రకటించారు. ఆ అప్పు వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి నెల ప్రభుత్వానికి 6,500 కోట్లు వడ్డీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కడుతున్నాం. దానివల్ల ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఎవరో శాస్త్రం చెప్పినారు తులం బంగారం ఇస్తే బాగుంటుందని. ఇవ్వాలనే తపన ఉంది, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని కోరిక ఉంది. మాకన్నా బాగా మీకు తెలుసు ఎంత అప్పులో ఉన్నాం మనం ఇవ్వాలని. కేసీఆర్ గారు పెట్టిన అప్పు 6,5 లక్షల కోట్లు. అంతకుముందు 65 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ టీడీపీ పార్టీ వచ్చిన 65,000 కోట్లు, దాదాపు 7 లక్షల కోట్లకి ఇలా అప్పు అంటున్నాం. అయినప్పటికీ మహిళా సోదరులారా, ఇది మహిళల ప్రభుత్వం. మీకు తెలుసు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజునే మీ అందరికీ ఉచితంగా మహిళలందరికీ కూడా ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం ఇచ్చారు. మహిళా క్యాంటీన్లు ఇస్తూ ఉన్నాం, లోన్లు ఇస్తూ ఉన్నాం. మీరు నిత్యావసరంగా వాడుకునే చక్కెర కార్డులు 10 ఏళ్ళుగా ఒక్క కార్డు అని వచ్చిందమ్మా. ఎవరికైనా ఒక కార్డు వస్తుంది లేదండి, ఎవ్వరు కూడా ఒక కార్డు రాలే. ఇలా దాదాపు 15 లక్షల చక్కెర కార్డును ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. కారణం మాకు చిత్తశుద్ధి. మేము అధికారులకు వచ్చింది మీకోసం, మీ అందరి సౌలభ్యం కోసం. ఇది ప్రజల పాలన, మీకు లాభం చేకూర్చే విధంగా ఉండాలని ఈ పాలన అందిస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఇందిరమ్మ ఇల్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ అని నానా గుర్తెత్తి చాటి 10 ఏళ్ళలో ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్. మేము అధికారులు రాగానే జాగా ఉన్నవాడికి డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నాం, లేని వాడికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ పేరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా ముందు కూడా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉన్నాం. రైతు ధ్యేయంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. రైతు బంధు పడుతూ ఉన్నాం. నాకు కూడా పడ్డది. గత 5-6 రోజుల్లో దాదాపు 6-7 వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి రైతు ఖాతాలో పడుతూ ఉన్నాయి. ఏది కూడా నేను చెప్పిన మాట కూడా తప్పకుండా తీసుకెళ్ళాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. మీకు తెలిసి ఒక సంసారం నడవాలంటే అప్పు భారం ఉంటే సంసారం ముందుకు పోదు. పెళ్ళిళ్ళు చేయలేము, ఇల్లులు కట్టలేము. అలాంటి పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. అప్పు చేసిన నాయకుడు ఫామ్ హౌస్కి పరిమితమైంది. ఆ అప్పు తెచ్చే బాధ్యత మనం మోస్తూ ఉన్నాం. అందుకే కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ మహిళల విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ రాజీ పడదు. మీకు షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి కొంత ఆలస్యమైంది. నేనైతే చెప్పాను, నేను ఉత్తర రాకుండా మీకు చేయమని సెక్రటరీ గారు చెప్పాను, ఆర్డీఆర్ కూడా చెప్పాను, ఎమ్మెల్యే గారు చేయించండి. అభివృద్ధి విషయంలో, సంక్షేమ విషయంలో పార్టీలు లేవు. మా పార్టీలు ఎప్పుడు ఉంటాయమ్మా? ఎన్నికల వరకే పార్టీలు. ఎన్నికల తర్వాత చూడడానికి గుప్తా అయినా, నేనైనా, షబీర్ అలీ అయినా మీకోసం పనిచేయాలి. విజ్ఞప్తి చేశాను. అభివృద్ధి విషయంలో జిల్లా అభివృద్ధి కావాలనేది ఒక్కటే ఆకాంక్ష మాకు. నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఒక పరిశ్రమ వస్తే సూర్యునికి ఎక్కడ పేరు వస్తుందని కించితమైన ఆలోచన మేము చేయం. చాలాసార్లు ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నాం, వెళ్తాం కూడా. పార్టీలు అనేది ఎన్నికల వరకే. ఎన్నికల తర్వాత మనమంతా ప్రజల మనుషులు, ప్రజల కోసం పని చేయాలి. ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్పొచ్చాం, నిజామాబాద్ జిల్లా ఒకప్పుడు సస్యశ్యామలటువంటి ధనాగార జిల్లా. ఇప్పుడు కరీంనగర్తో పోల్చుకున్నా, వరంగల్తో పోల్చుకున్నా మనం వెనుకబడి ఉన్నాం. ముందుకు పోవాలి. కలెక్టర్కి పూర్తి బాధ్యత మీరు చెప్పండి, మాకు ఎక్కడెక్కడ ఏ పరిశ్రమ అవసరం ఉంది, ఏ పరిశ్రమ తీసుకురాగలుగుతాం, దానికి మేమేం చేయాలో చెప్పాల్సిందే చెప్పొచ్చాం. నిజామాబాద్ జిల్లా ఒకప్పుడు పారిశ్రామికంగా పేరున్న జిల్లా. ఆ పూర్వవైభవం రావాలి. రావటం కోసం నేను కానీ, షబీర్ అలీ గారు కానీ, మా సీనియర్ నాయకులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కానీ, భూపతి రెడ్డి గారు కానీ, ఇక్కడ పెద్దలందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోతాం. మనకు రావాల్సిన పరిశ్రమలు కానీ, అగ్రికల్చర్ పరంగా ఉన్నటువంటి సదుపాయాలు కానీ,
విద్యాపరంగా రావాల్సిన కాలేజీలు కానీ స్పోర్ట్స్ పరంగా రావాల్సిన సదుపాయాలు కానీ తీసుకొచ్చిన ముందుంటామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా. అభివృద్ధి కావాలి, సంక్షేమం కావాలి, రెండు కళ్ళలాగా ముందుకు తీసుకెళ్తే తరుణంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా తన వంతు ప్రయత్నంగా ఇంత ఆర్థిక నిర్బంధం కష్టం ఉన్న ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఇస్తా ఉన్నాం, 200 కోట్లు పెట్టి ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం ఒక స్కూల్ ఇస్తా ఉన్నాం. ఇలా చెప్పుతూ పోతే చాలా రకాలైనటువంటి అభివృద్ధి ఈ రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తా ఉన్నటువంటి తరుణంలో నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ పరంగా, పారిశ్రామిక పరంగా, విద్యా పరంగా తెలంగాణలో ఒక మేటి జిల్లాగా మార్చినందుకు మా ప్రయత్నం ఉంటుంది. మనం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేద్దాము, పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేద్దాము, మనకు రావాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చుకుందామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కలిసి వచ్చే అంశం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఈ వేదిక మీద చాలా మందికి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి, దగ్గర బంధుత్వం ఉంది, దగ్గర బంధాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి మెప్పించి ఈ జిల్లాకు రావాల్సినటువంటి విషయంలో పరిశ్రమలో కానీ అభివృద్ధి విషయంలో కానీ ముందుందాము, అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేద్దామనే మాట ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అందుకున్నటువంటి సోదరులందరూ కూడా ధన్యవాదములు, శుభాకాంక్షలు. ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉద్రిక్తతలపై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి RTV లైవ్ యాప్.